Dear students, today let us do some more problems related to horizontal and vertical translations, horizontal and vertical compressions and stretchings of functions. The graph of a function f is given here. You have to sketch the following graphs. First problem is y equal to f of x plus 1. If y equal to f of x is a graph of this function, y equal to f of x plus 1 is obtained by shifting this graph 1 unit to the upward direction. Now this is a graph which we want to shift to the upward direction 1 unit. So this is actually 1 unit here. So the new graph will be like this. So if this is a graph of y equal to f of x, this will be the graph of y equal to f of x plus 1. Now we have to draw the graph of y equal to f of x plus 2. Y equal to f of x plus 2 is the graph obtained by shifting this graph to the left direction 2 units. Okay. So this black curve represents y equal to f of x. Then the graph of y equal to f of x plus 2 is the graph obtained by shifting the original graph to the left side by 2 units. Now we are going to draw y equal to 2f of x and y equal to f of 2x. So if y equal to f of x is a given graph, graph of y equal to 2f of x is obtained by stretching this graph in the vertical direction by 2 units. So you have to fix the base of the graph and you have to stretch the graph to the vertical side, vertical direction. So this is the resulting graph. Now if y equal to f of x is the given graph, the graph of y equal to f of 2x is obtained by compressing the original graph in the horizontal direction by 2 units. Compressing means that you have to compress the original graph from right and from left. So the resulting graph will be like this. The curve in red color is the graph of y equal to f of 2x. Now we are going to draw y equal to minus f of x and y equal to f of minus x. If y equal to f of x is a given graph, y equal to minus f of x is the graph obtained by taking the mirror image of y equal to f of x with respect to x-axis. And the graph of y equal to f of minus x is obtained by taking the mirror image of the given graph with respect to the y-axis. Now we have to draw the graph of y equal to 2 into f of x minus 1 plus 2. Here first of all we have to draw the graph of f of x minus 1. That is, we have to shift this graph to the right side by 1 unit. Then you have to draw the graph of 2 times f of x minus 1. That is, we have to vertically stretch the graph by 2 units. Finally, we have to vertically shift the graph in the upward direction by 2 units. This is the resulting graph. Here note that first we draw the graph of f of x minus 1. That is, we move the entire graph here to the right side by 1 unit. Here it is a 1 unit. So, this graph is right side like 1 unit move. Okay. So, this graph is the then adinde 2 times f of x minus 1 we have to vertically stretch the graph by 2 units. So, ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കലി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് ഈ സർക്കുലർ പാർട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഗ്രാഫിനെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കലി മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാണ് 2 യൂണിറ്റ്സ് വന്നത്. 2 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ്, റിക്വയർഡ് ഗ്രാഫ് 2f of x minus 1 plus 2. അതുപോലെ y equal to f of x എന്ന ഗ്രാഫ് തന്നിരുന്നാൽ y equal to f of x by 2 എന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ y equal to f of x എന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് കർവാണ് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന കർവിനെ നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ. 2 യൂണിറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം 1 യൂണിറ്റ് ഈ ഭാഗം ഈ സൈഡിലേക്കും 1 യൂണിറ്റ് ഈ ഭാഗത്തേക്കുമാണ് സ്ട്രെച്ച് ആയിരിക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടലി 2 യൂണിറ്റ് ഈ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ. സോ ഈ കാണുന്ന ഈ പാർട്ട്, ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഈ കാണുന്ന നീല പാർട്ടായിട്ട് മാറി.
ഇനി ഈ പാർട്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം. ഈ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത്. സോ ഇവിടുന്ന് ഈ ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് വരെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന 1-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3-ലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. സോ 1ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ 2 ആണ്. ഈ 2 യൂണിറ്റ്സിൽ ഇവിടെ ടോട്ടലി നമുക്ക് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 2 ആണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ടോട്ടൽ 2 യൂണിറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും 1 യൂണിറ്റ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുമാണ് സ്ട്രെച്ചിങ് വരിക. സോ ടോട്ടലി 1ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഈ ബേസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 + 2 ദാറ്റ് ഈസ് 4 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ 4 രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മൊത്തം സ്ട്രെച്ചിങ് 4 യൂണിറ്റ് വരുന്ന വിധത്തിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 2-ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഗ്രാഫ് വന്ന് അവസാനിച്ച് നിൽക്കുന്നത് 2-ലാണ്. 2-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 4 യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് വരണമെങ്കിൽ 2 + 4 ദാറ്റ് ഈസ് 6-ലാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത്. സോ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് 4 ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സർക്കിളല്ല ഒരു ആർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹാഫ് സർക്കിളിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് വരുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെച്ചിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വൈ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ കാണുന്ന വൈ വാല്യൂവിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല. വൈ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എക്സിലാണ് സ്ട്രെച്ചിങ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഫാക്ടർ എത്രയാണോ അത്രയും ടൈംസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചത് f(2x) എന്ന ഗ്രാഫായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. എക്സിൻ്റെ അളവ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ് നടത്തുന്നത് 2 യൂണിറ്റ്സ്. ഈ മുകളിലെ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വരച്ചത് 2 × f(x) എന്ന ഗ്രാഫായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളതിനെ വെർട്ടിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 ടൈംസ് f(x) എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വൈയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ് നടത്തുന്നത് 2 യൂണിറ്റ്സ്. Let us do some more problems. Here again a graph is given. You have to sketch the following graphs. First problem is y = f(x - 1). So you just needed to shift this graph to the right direction, that is horizontal shifting aanu varunathu by 1 unit. Okay, and here we have y = f(x/2). That is, here it is of the form y = f of cx, where c lies between 0 and 1. c is here 1/2. y = f(x/2) എന്ന ഗ്രാഫ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ we have to horizontally stretch the graph by 2 units. സോ സ്ട്രെച്ചിങ് നടക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് 1 യൂണിറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് 1 യൂണിറ്റും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. സോ ഹിയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ -1 എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ -2-ലെത്തുന്നു. സോ വി ഹാവ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദസ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈ ഡയറക്ഷൻ, വൈ ആക്സിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മെഷർമെൻറ്റ് മാറാൻ പാടില്ല. വൈ കോർഡിനേറ്റ്, അപ്പോൾ -2 വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ 1 ആയിരുന്നു. ഹിയർ ഓൾസോ ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് 1. ഹിയർ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് 2. ഹിയർ ഓൾസോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് 2. ഓക്കെ, എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് f(x/2). Now you know how to do mod fx, y = modulus of fx. That is very easy. You have to keep the positive part of the graph as it is. അതായത് f(x) > 0 ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഇത്രയും പാർട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. f(x) നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന ഈ പാർട്ട് മാത്രം എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചുള്ള മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം. സോ ഈ പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് f(x). Now, how can we draw y = mod fx by fx? ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഗെയിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി കൺസിഡർ 2 കേസസ്. f(x) > 0 ആണ് എങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് fx = f(x) തന്നെയാണ്. ആ കേസിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് f(x) by f(x) ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ f(x by f(x) എന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് = 1. ഇനി f(x) <0 ആവുന്ന സമയത്ത് മോഡുലസ് ഓഫ് f(x) = -f(x) ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് mod fx divided by f(x) will be equal to -f(x) divided by f(x), that's equal to -1. So actually mod f(x) by f(x) എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ f(x) > 0 ആവുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിലെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ഗ്രാഫിൽ എപ്പോഴേക്കാണ് mod f(x) > 0 വരുന്നത്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -2 മുതൽ 2 വരെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് f(x) > 0 ആണ്. എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഗ്രാഫ് വരുന്നത്. സോ f(x) is > 0 for values from -2 to 2.
അത്രയും ഭാഗത്ത് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, വാല്യൂ. സോ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് 1 ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് -2, -1, then 1, 2, 3 എക്സെട്ര. -2 മുതൽ 2 വരെയുള്ള പാർട്ടിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം -2 to 2. ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. അപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് നമുക്കിവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. മുകളിലുള്ള ഗ്രാഫിൽ ഈ 2 പോയിന്റ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആവുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ പാർട്ടാണ്. ഈ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫ് താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് മോഡ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് എഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എക്സ് ചെയ്താൽ -1 ആണ്. സോ -1 വരുന്ന രീതിയിലുള്ള വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 2ന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. എക്സിൻ്റെ 2ന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 3 വരെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 2 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഈ പോർഷനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മോഡ് എഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്. സോ നമ്മളത് ഗ്രാഫിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് -1. സോ 2 മുതൽ 3 വരെയുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മളിവിടെ -1 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 2 എന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നു. 3 നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. In the similar way, we can draw the graph of y equal to mod fx plus fx divided by 2. So here also we consider the two cases when f of x greater than or equal to 0, mod fx equal to fx itself. So what will be modulus of f of x plus f of x? The whole divided by 2. So that's equal to f of x plus f of x by 2. That is 2f of x divided by 2 or equal to f of x itself. And what happens when f of x less than 0? Then mod f of x plus f of x divided by 2 will be equal to minus f of x plus f of x divided by 2. That's equal to 0. So let us draw the graph. F of x greater than or equal to 0 happens when x equal to -2 to 2. So x in the value -2 മുതൽ 2 വരെയുള്ള പോർഷനിൽ മോഡ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ്. സോ അത്രയും ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്താണോ ആ ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. കാരണം ആ സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ്. സോ ലെറ്റ് us ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദ സെയിം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു. ഇത്രയും പോർഷനിൽ -2 മുതൽ 2 വരെയുള്ള പോർഷനിൽ സെയിം ഗ്രാഫ് വരച്ചു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ പോർഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ സമയത്ത് മോഡ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് 0 ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദസ്. ഈ കാണുന്ന എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ബാക്കി പോർഷൻ 2 മുതൽ 3 വരെയുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. Sketch the graph of the function f given by f of x equal to x square minus 4x plus 6. സോ ആക്ച്വലി ഇതൊരു പരാബോളയുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 6 എന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എക്സിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് y വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എക്സാക്റ്റ് ഈ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരും എന്നറിയണമെങ്കിൽ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനെ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുക. എക്സിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ -4 ആണ്. -4ൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുന്നു, അതായത് -4/2, ദാറ്റ് ഈസ് -2. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അതായത് -2ൻ്റെ സ്ക്വയർ. ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x എഴുതി. ഇനി ഈ -4ൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റായ -4 എടുത്തു. -4ന് കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം 1/2 ഇൻറ്റു കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു. ആ കിട്ടിയതിന് അതായത് 1/2 ഇൻറ്റു കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സിന് സ്ക്വയർ കണ്ടു. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് -4 ആണ്, അതിൻ്റെ ഹാഫ് -2 ആണ്. -2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു. ഓക്കെ, ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. +6 ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്, മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 4 എന്ന് വരും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് x -2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറി. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് -2 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ്
എക്സ് ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു -2. ഓക്കെ, എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ മാറ്റി എഴുതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് പാർട്ട് ബിക്കംസ് എക്സ് മൈനസ് 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആൻഡ് വാട്ട് റിമെയിൻസ് ഹിയർ? 6 minus -2 square is 4. So 6 minus 4 is 2. So first of all, we have to express this expression as the sum of squares. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫോമിലേക്ക് എക്സ്പ്രഷനെ മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പണിയായിട്ട് മാറി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ y = x² എന്ന ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് y = x² എന്ന ഗ്രാഫാണ്. ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഗ്രാഫാണ്. y = x² എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ്, ഒരു പരാബോളയാണ്. നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മുകളിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന പരാബോളയാണ് y = x² ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എക്സിനെ x-2 ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം y = x², മുഴുവൻ x ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് x² ഗ്രാഫ് വരച്ചു. അതിലുള്ള എക്സിനെ x-2 ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ y = x-2 ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ലഭിക്കും. y = f(x) എന്ന ഗ്രാഫ് അറിയാമെങ്കിൽ y = f(x-c) യുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിന് c യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിന് 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. സോ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫായിരിക്കും വരിക. y = x-2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഗ്രാഫ് വരാം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വരയ്ക്കാം. ഈ പോയിൻ്റ് 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലേ? x 2 ആവുന്ന സമയത്തല്ലേ y 0 ആവുന്നത്. ഫൈനലി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ച ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. y = x-2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒരു +2 കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച് വെച്ച ഗ്രാഫിനെ 2 യൂണിറ്റ്സ് മുകളിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം, ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തി വരയ്ക്കാം. സോ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ y = x² എന്ന ഗ്രാഫ്. y = x² എന്ന ഗ്രാഫിന് y = x-2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കിട്ടും. +2 കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി വരയ്ക്കുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഗ്രാഫ് y = x-2 ഹോൾ സ്ക്വയർ +2. That is, this is a graph of x² minus 4x plus 6. Okay, so this is a use of the concepts vertical translation, horizontal translation, stretching, etc. So if y = √x, this is a graph of this one. This is the graph of y = √x, then this is the graph of y = -√x, and this is the graph of y = √(-x). y = √x എന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. y² = x എന്ന ഗ്രാഫ് ആക്ച്വലി ഈ ഭാഗം കൂടെ വരും. y² = x വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വരയ്ക്കണം. പക്ഷേ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 y വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 2 - 2 കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ. പക്ഷേ y = √x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ +(-x) നിങ്ങൾ √x മനസ്സിൽ കാണാൻ പാടില്ല. y-ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എക്സിനൊരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ y-ക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y = √x. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ how you can obtain the graph of y = modulus of f(x) given the graph of y = f(x). y = f(x) എന്ന ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ y = modulus of f(x) എന്ന ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? ഓക്കെ, യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y = modulus of mod x - 1. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഗ്രാഫൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എക്സിൻ്റെ പോയിൻ്റൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെറുതെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി? y = f(x) എന്ന ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ y = mod f(x) ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. സോ വി നോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് x. Mod x is defined in this way. This is equal to x itself if x is greater than or equal to 0. And if x is less than 0, mod x is minus x. അതായത് x -2 -3 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ mod x എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ആണ്. -2 ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് കിട്ടും. എല്ലായ്പ്പോഴും mod xന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇത് ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ x നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും. സോ mod x is always positive or 0. So mod x is defined in this way. അതുപോലെ നമുക്ക് mod f(x) ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. മോഡുലസ് ഓഫ് f(x) = f(x) itself if f(x) is greater than or equal to 0. ഇവിടെ x ന് പകരം നമ്മൾ f(x) എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.
and is equal to minus f of x if f of x is less than 0. That is modulus of f of x. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവരിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രാഫ് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്ന ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആവുന്ന പോർഷൻ. ഈ എക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗത്താണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, കുത്തനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് ഈ ഹൈറ്റാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സും മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സും സെയിം ആണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മൾ മോഡ് എഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആവുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഭാഗം. ആ ഭാഗം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത്, പകരം എന്ത് വരയ്ക്കണം, മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരയ്ക്കണം. എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചുള്ള മിറർ ഇമേജ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് വൈക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഈ പോർഷൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടല്ലേ വരിക, അതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഭാഗം എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ താഴേക്കാണ്, അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചുള്ള മിറർ ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് എക്സ്. സോ y ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ വരച്ച ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിസിന് മുകളിലുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു. എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ താഴേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചുള്ള മിറർ ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് y ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1ൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കുക, y ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ്. നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചത് y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഗ്രാഫ് y ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ മോഡ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആദ്യം വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1ൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിനോട് കൂടി y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് താഴേക്ക് മാറ്റി വരച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിനെ താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1. അവസാനം നമ്മളോട് എന്താ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, y ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്താണോ അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിസിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഇവിടുന്ന്, അതായത് 1 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഭാഗവും ഇതേതാ പോയിന്റ് -1 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈ ഭാഗം, ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം എക്സ് ആക്സിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചുള്ള മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുക. സോ ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ മിറർ ഇമേജ് വരെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1. ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു, എക്സ് ആക്സിൻ്റെ താഴേക്കുള്ളത് എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ഗ്രാഫ്.